ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وببركة علومه وبقوم الدارين آمين. رضي الله عنكم. halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bad'il adhan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى قال بعضهم بلبوغا مثل قرن اليهود قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا إنما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا لم يسمع أذانا أغار عليهم. عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم. قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أن حصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada kitab Tajridus Sahih, hadis Jami' Sahih Al-Bukhari dari Imam Al-Jalili di dalam bab Badul Adhan, permulaan adhan. Di Mekah dilarang mengangkat suara, dilarang berkumpul, dilarang sholat berjamaah, dilarang ada kegiatan-kegiatan di hadapan Ka'bah. Setelah Islam nampak banyak hambatan-hambatan, banyak sekali daripada rintangan, sampai Bilal pun menaiki Ka'bah memanggil. Setelah itu dianiaya, dipukuli dan lain-lain. Begitu juga di bawah Rasulullah SAW di Hijr Ismail, di atas pintu Ka'bah berteriak, dilarang dan bahkan dengan dianiaya. Sampailah hijrah di Madinah. Setelah di Madinah, sambutan hangat dari orang-orang Madinah Ansar. Tapi bagaimana cara memanggil-manggil mereka? Hadis inilah permulaannya, sebab musabab cikal bekalnya azan dari sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menceritakan, karena yaqulu kana muslimun hina qadimul Madinah yajtami'un. Dahulu orang-orang muslim tatkala dia masuk ke kota Madinah untuk sholat, di waktu-waktu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh, ijtami'un, sudah siap, sudah berkumpul waktunya, sudah tahu waktu-waktu masuknya sholat. Fayatahayyanuna bis-sholat, mereka ingin kapan sholat, ada sesuatu tanda untuk mereka mengerjakannya. Laisa yunadalha, belum ada yang memanggilnya. Orang-orang Nasrani Najran dan lingkungannya lagi Yahudi Khaybar. Segala bangsa itu nagusan. Coba kita ambil lonceng katanya, seperti loncengnya orang-orang Nasrani, belok kan, tang gitu. Segala bangsa balbu kan. Kalau begitu kita lihat orang Yahudi trompet masuk dari, kebanyakan dibuat dari gading gajah, suara keluar dari tersebut. Itu orang-orang Yahudi memanggil jamaahnya untuk berkumpul sholat. Sayyidina Umar lain pendapatnya. Ini anaknya, perawinya, dia bilang, ayahku berkata, awala tab'athuna rajulan, coba kalian utus seseorang untuk memanggil-manggil. As-salah, 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 pertama-tama. Maka Rasulullah SAW sama dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Seseorang dipanggil siapa? Bilal bin Rabah. Ya Bilal, qum fanadi bis-salah. Wahai Bilal, bangun, engkau panggillah orang-orang untuk sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan,
bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bilal an yashfa'al adhan wa an yutra al-iqamah. Apabila kalimat-kalimat adhan engkau baca dua kali. Syafa' artinya genap, dua kali ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wa an yutra al-iqamah. Dan kau kalau beriqamah sekali saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah. Kecuali berqamatis shalah dua kali. Berqamatis shalah, berqamatis shalah. Yang lain sekali-sekali. Itu daripada perintah Nabi atau mengajarkannya Nabi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang ketiga, Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah meriwayatkan juga Rasulullah SAW apabila nudiya lis-shalah adbar syaitan. Apabila seseorang memandangkan adzan, maka larilah syaitan, ngabur syaitan. Nah, ini banyak sekali dianjurkan di rumah kita adzan, di rumah kosong adzan. Apabila di hutan belantara engkau merasa takut, adzan. Dahulu orang-orang berperang, adzan, ya. Ada rasa-rasa takut jin, syaitan, iblis, adzan. Ada kebakaran, adzan. Ada sesuatu yang menakutkan, adzan. Karena bisa saja itu rupaan syaitan. Maka dengan nama-nama Allah disebutkan, dengan takbir dan lainnya, syaitan kabur. Tapi apabila di dalam sholat mereka balik lagi. Idza qudiya bis-tathwib, kalau sudah panggilan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, datang lagi syaitan gonda. Aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Apabila di dalam sholat dan takbir, datang syaitan mengganggu. Inna lis-salati syaitanan yuqalu lahu khanzab. Di dalam sholat itu ada syaitan yang mengganggu kita, yang mewaswaskan kita. Udhkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Akhirnya la yadri kam shalah. Dia sampai gak tahu berapa dia sholat, 3 atau 4. Ya, itu syaitan. Di dalam wudu Rasulullah SAW juga berkata, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu khanzab. Dan yang satu syaitan yang bernama innal wudu'i syaitan yuqalu lahu khanzab. Inna lil salati syaitanan yuqalu lahu. Nama-nama syaitan ada. Nabi juga mengetahui nama-nama yang mana mewaswaskan orang di dalam wudu, mewaswaskan di dalam sholat, sehingga dia tidak tahu membasuh berapa, lebih sekali, 2 kali, 3 kali, atau waswas, ulang lagi. Khanzab. Yang satu lagi syaitan yang bernama Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, penggembala di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat kebun-kebun, membawa kambing-kambing dombanya. Kata Rasulullah, kalau engkau di sana di tengah-tengah lapangan yang rerumputan kosong, engkau azan di sana. Masya Allah. Diperintahin Rasulullah, diwasiatin, engkau azan di sana, panggil penggembala teman-temanmu, engkau kumpulkan sholat. Sesungguhnya panggilanmu untuk engkau berazan tidak didengar suara azan tersebut oleh jin, oleh manusia, oleh pepohonan, batu-batuan. Nanti suara itu menjadi saksi mereka-mereka
daripada makhluk-makhluk yang diam menjadi saksi di hari kiamat. Masya Allah ya. Maka Nabi selalu menganjurkan kita di pegunungan atau kalau kita bebatuan ya, lereng-lereng gunung, kita di sini jarang ya. Di negeri-negeri Arab semuanya gurun pasir, bukit, gunung, lembah, itu aja. Nabi mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga kalau perang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan kalimat-kalimat syahadat dan adzan. Nanti menjadi saksi benda-benda mati tersebut dari bebatuan, pepohonan, daun-daunan di hari kiamat. Bahwa suara itu panggil Allah Subhanahu wa taala, kalimat syahadat, panggilan salat dan takbir menjadi syahadat kepada siapa yang bersuara, yang mengangkat suara tersebut dengan merdu atau lagi menggema ya, menggema gitu suara sini terus mendengar dari sana gunung Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sana lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gunung-gunung yang berdempetan tuh, kalau kita berada di situ terdengar suara gema ya. Itu akan menjadi saksi semua bebatuan, pepohonan, lembah-lembah ya, di hari kiamat kepada si orang yang memandangkan azan. Jadi suara ini menjadi syafaat pada kita. Suara kita berzikir, jangan malas-malas mengucap. Ada suara, kalau orang berzikir diam. Enggak, jangan. Angkat suara. Nabi apabila berzikir dia angkat suara supaya dengar semua sahabat apa yang diucapkan dengan fasih, bahkan diulang-ulang sampai Nabi 3 kali dan diangkat suara zikir. Apalagi berjamaah, diangkat suara berjamaah sehingga suara itu menakutkan jin, iblis, syaitan, kabur semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, terutama adzan di sini. Anas bin Malik meriwayatkan, "Kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina." Rasulullah SAW apabila menyerang ya, dari satu kaum untuk mengajak mereka Islam, menawarkan Islam, menawarkan dahulu ya. Kalau dia nggak mau menawarkan, nggak mau menyambut Islam, dan di kampung tersebut tidak ada orang Islam dan tidak ada yang azan, serang kata Rasulullah. Tapi kalau ada udah beberapa kabilah yang sudah ada yang masuk Islam dan di situ kau dengar azan, jangan kau serang. Masya Allah, akhlak Nabi ya. Ada saudara kita di dalam kaum itu udah ada yang masuk Islam, walaupun belum seluruhnya. Udah ada yang azan, kedengeran suara tersebut, kampung itu aman. Jangan kau serang, jangan kau serbu, jangan diajak perang, jangan ditawarkan perang. Hatta yanzura fa in sami'a al-adhan kafa'anhu. Masuk dulu ke kampung tersebut, kabilah tersebut, apabila ada yang azan ditahan, nggak jadi berperang. Wa in lam yasma' adhanan aghara alaihim. Kalau nggak ada kampung tersebut, kabilah-kabilahnya, rumah-rumahnya yang azan dan tidak ada berarti yang masuk Islam, baru Rasulullah SAW serang dan serbu. Setelah dia menawarkan Islam, mengajak mereka menyembah Allah, jangan dia syirik kepada Allah, baru di situ Rasulullah serang dengan peperangan. Karena apa? Karena nggak ada yang azan. Artinya nggak ada yang masuk Islam, karena belum ada seseorang pun dari mereka yang Islam ya. Seperti dua, Bani Salamah, Bani Ghifar, masuk Islam mereka, tapi kaum-kaumnya belum semua. Rasulullah SAW perintahkan Khalid, dua ini kaum, ada beberapa orang sudah masuk Islam dari Bani Ghifar dan Bani Salamah. Ghifar, Jundub ibn Junaad al-Ghifari masuk Islam, dan Abu Salamah, Bani Salamah masuk Islam, tapi dia belum bisa mengajak kaumnya. Tatkala mau diserang kita jangan, karena udah ada saudara kita di dalamnya masuk Islam. Usaha lagi untuk mengajak mereka dengan sholat, dengan azan, kumandangkan, nanti mereka masuk Islam. Subhanallah, mereka masuk Islamnya dengan panggilan-panggilan azan. Subhanallah, betul. Ada sebagian orang dengan panggilan azan itu bisa tersentuh hatinya, masuk Islam. Di Mekah banyak sekali, di Madinah suara-suara merdu azan itu bisa orang-orang yang non-Islam bisa dia mendengarnya, bisa masuk
Islam karena Allahu Akbar, suara yang merdu dan lain-lain. Jadi juga banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang mendengarkan azan yang dikumandangkan itu menyentuh hatinya dan dia bisa masuk Islam karena nama Allah yang maha besar. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi kita Muhammad, mengajak dengan kemenangan, mengajak dalam sholat. Nah itu semuanya menyentuh hati ya. Di dalam azan tersebut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, Sa'ad bin Malik bin Sinan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Apabila engkau mendengar panggilan azan, suara azan, kalimat-kalimat azan, yang mendengar ucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dalam riwayat illa hayya 'alas shalah hayya 'alal falah faqulu la haula wala quwwata kecuali di waktu muadzin berkata hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah engkau mengucap la haula wala quwwata. Jadi dua hadis ini boleh kita ikutkan, hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah kita bilang la haula wala quwwata, atau kita bilang hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah karena di dalam asalnya faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Engkau ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang mendengar Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan di dalam riwayat ya di sini dijelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana, aku juga bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu dari bersaksi kami, aku pun bersaksi. Ya, muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku juga asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, persaksian syahadat tersebut dan aku pula bersyahadat. Walamma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Tatkala muadzin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah 2 kali, kita mengucapnya la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau kita mengucap juga boleh hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah, baru kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ada doa yang beriwayat Imam Baihaqi, Allahumma ja'alni minal musallin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka sholat. Ya, kalau kita dipanggil hayya 'alas shalah, jadikan kami orang-orang yang suka sholat. Nanti hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo mari menuju kejayaan, kebahagiaan, kesejahteraan. Ya Allah, maj'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang bahagia, orang-orang yang sejahtera hidup. Nah, dengan sholat itu kita bahagia, kita sejahtera, kita jaya, tenang, nyaman hidup ya. Mendengar jawaban-jawaban adzan tersebut menjadi berkah buat rumah kita, buat rezeki kita, buat lingkungan kita, buat kampung kita. Wa qala hakadha sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah berkata, aku dengar Nabi setiap dia azan muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an, aku pun juga bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida, ini doa ampuh, doa syafaat. Jangan kita tidak hafal dan jangan juga tidak baca. Walaupun mendengar azan sekali ataupun 2 kali, mungkin kita suka-suka di jalan sini baru azan, di sana baru tengah azan, kita baca, jawabin. Bahkan Nabi baru saja mendengar azan masuk, marhaban bisalah, ahlan wa sahlan, ya, kayak menyambut kita dengan sesuatu. Marhaban bisalah, selamat datang waktu salat. Ahlan wa sahlan, ya, engkau datang kami sambut dengan baik. Itu azam langsung, azam tu ala fi'il salat. Aku azam, aku niat mau mengerjakan salat. Nanti kalau kita mati atau wafat di waktu itu, kita sudah azam
mungkin masih setengah jam lagi, mungkin masih sejam lagi itu mau sholat, mungkin nggak ada waktu, biarin. Tapi kita sudah azam tekad, berniat setelah mendengar azan, waktu zuhur, waktu asar, di perjalanan, di waktu belum kita bisa mengerjakannya, cepat-cepat azam sholat. Niatkan, ya Allah aku mau sholat di depan setengah jam lagi, di rumah, di kantor, ya, barusan aku dengar azan. Dalilnya waktu Rasulullah SAW mau ke Khaybar, kata Rasulullah, kita masuk azan, kita langsung nanti kita sholat di perjalanan. Itu termasuk azan, termasuk tekad niat setelah mendengarnya. Bahkan doanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Inilah panggilanmu ya Allah yang sempurna, ya, panggilan untuk kita mendekatkan diri kita dari, bebaskan dari dosa kita, dari maksiat kita, dari neraka kita, dari api kita, untuk kita padamkan dengan air wudhu dan sholat. Itu yang dimaksudnya sholat, ya. Da'watul tammah, panggilan Allah untuk kita mengingat sujud rukuk kepada Allah. Wassalatul qa'imah, akan ditegakkan sholat, akan didirikan sholat. Ati Muhammadan bil wasilah wal fadilah, berilah ya Allah kepada Muhammad perantara, dia jadi perantara kita dengan Allah. Dia yang mengajarkan kita wudu, dia yang mengajarkan kita istinja, dia yang mengajarkan kita najasa, dia yang mengajarkan kita air dan tayammum. Nabi kita Muhammad SAW. Siapa lagi perantara? Guru kita adalah Nabi Muhammad SAW. Wal fadilah, diajarkan fadilah. Ini sholat pahalanya begini, ini wudu pahalanya begini, ini tayammum pahalanya begini, ini pahala. Siapa yang kenalkan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau ngaji dengan ada di sport oleh Nabi, kalau kau ngaji pahalanya begini. Dari rumah kau melangkah hasanah, engkau menuju ke masjid pahalanya seperti kau jihad fisabilillah. Fadilah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, ya, nanti Muhammad itu perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau berikan kepadanya kedudukan yang terpuji. Masya Allah. Apa ayatnya? Aqimis salata, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Salat tentang lail, tentang maqamah mahmud. Asa an yab'athaka rabbuka maqamah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqamah mahmuda. Dan dari sebagian malam kau bangun untuk menjalankan salat malam, salat tahajud. Nanti semoga pasti engkau mendapatkan tempat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu. Itu maqaman mahmuda, kata Nabi, aku yang memintanya, ya. Semua Nabi dapat, semua Rasul dapat, tapi ini satu maqaman mahmuda, semoga aku yang mendapatkannya dan didapati oleh Nabi kita Muhammad. Kenapa? Didoain oleh semua umatnya. Kita ini mendoakan ada satu kedudukan yang paling mulia nanti di padang mahsyar, yang terdekat perantara dengan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' tushaffa', irfa' ra'sak wa sal tu'ta. Hei Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, minta permintaan, angkat tanganmu minta kepada aku, dan engkau aku izinkan syafaat dan berikan syafaat kepada umatmu. Oh, ini tempat mahal. Di sana tidak ada yang berbicara, Nabi kita ana laha. Ya, di waktu huru hara hari kiamat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat al-uzma kepada Nabi kita Muhammad. Kalau engkau doakan aku, halat lahu syafaati. Siapa yang membaca doa azan ini, dia pasti halal baginya mendapatinya syafaat aku nanti di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhu. Ya Allah, kita supaya mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dari Allah masuk ke dalam syurga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasilah yang mulia. Ibtahu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perantara amal soleh kita, perantara Islam kita, perantara syahadat kita, perantara Quran kita, perantara tauhid kita, akidah kita, terutama semuanya dikasih tahunya dari siapa, yang diajarkannya dari Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dahulu berkata, kami tidak kenal Islam, kami masih menyembah patung, kami masih menyembah sesuatu yang tidak hak disembah. Tatkala datang Muhammad mengenalkan kita tauhid, datang Muhammad mengenalkan kita kebersihan di dalam wudu, kebersihan di dalam mandi, dikenalkan najis, dikenalkan istinja, dikenalkan wudu, dikenalkan tayamum, dikenalkan sholat. Itu sahabat-sahabat yang pertama-tama makhluk Islam, dia ngaku betul-betul kalau tidak ada Muhammad kita nggak akan tahu Allah. Kita nggak bisa puasa, nggak bisa berdoa, nggak kenal sedekah, nggak kenal haji, nggak kenal ibadah-ibadah. Allahumma shalli wa sallim. Maka layak Nabi kita Muhammad SAW diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala para anbiya, para rasul, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk menyebarkan agama masing-masing. Sedikit yang mengenalkan manusia kepada Allah. Tapi tatkala aku berikan Muhammad, aku utus Muhammad, dunia semua kenal dengan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, umat yang terbanyak. Misalnya Nabi Nuh sedikit di bawah 1000 yang masuk Islam. Nabi Fulan, misalnya Nabi Hud, begitu pula sedikit. Setelah itu Nabi-Nabi Saleh, Nabi Ibrahim nggak terlalu banyak. Nabi Musa banyak. Begitu juga Nabi Isa. Tapi yang paling banyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dikenalkan Allah yang Maha Khaliq, yang Maha Pencipta, dengan tauhid, dengan akidah yang mulus, yang bersih daripada syirik, adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Itu doa adzan, jangan sekali-kali kita tidak hafal. Jangan sekali-kali kita tidak baca. Karena itu kata Rasulullah, halat lahu syafaati. Siapa yang membacanya dapat dia syafaatku nanti di hari kiamat. Masa kita nggak mau syafaat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar namanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'lamun nas ma fi nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamu ma fi tahjir lastabagu ilaih. Walau ya'lamuna ma bil atama was-subh la atawma walau hadwa. Nabi berkata, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada rahasia-rahasia kalimat-kalimat panggilan azan, nida, azan, was-saffil awal, dan setelah itu kalian sholat di saf-saf pertama, pahalanya besar di sisi Allah. Kalimat-kalimat azan pahalanya besar, dijawab bersama doa. Begitu juga dia langsung menerima panggilan azan, didatangi, itu besar pahalanya kata Rasulullah. Kalau kalian tahu rahasia pahala-pahala yang ada di dalam azan tersebut dan saf-saf awal, lam yajidu, lalu kalian tidak dapati, ya, orang yang azan dahulu ingin, ya, menjadi muadzin, ingin dipilih oleh Rasulullah, qur'ah, istiham, dibagi waktunya, ya. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdullah Ibnu Ummi Maktum, ya. Muadzin Rasulullah Mahdzurah, ya. Pengen yang lain menjadi muadzin Rasulullah, tapi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau mereka tidak dapatkan muadzin, dapatkan saf-saf awal, rahasia-rahasia pahala-pahala yang ada di dalam dua perkara ini, kalian akan memilihnya dengan undian, memilihnya dengan dipilih, diambil orang-orang yang betul-betul ahli sholat dan ahli muadzin dan ahli saf awal. Jangan kita sholat cari saf yang kedua, ketiga, nggak mau, maunya saf awal. Datang lebih dahulu, karena saf awal itu dalam hadis innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'ala sufufil awwal.
Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang di saf-saf awal. Masya Allah ya. Mayaminus salat, mayaminus saf, saf yang sebelah kanan yang mulia, yang sebelah kiri yang kedua, sebelah kanan yang saf kedua, ketiga, itu saf-saf yang mulia. Saf-saf pertama yang mana kalau kalian tahu pahalanya, rahasianya, fadilahnya, kalian akan berebutan. Kalian akan mencari bagaimana yang diundi ya, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 kita tak. Begitu daripada mulianya azan. Dahulu tadi kita ditugaskan, kalau kita sekarang takut azan, enggak, nanti aja deh. Jangan ada. Kalau udah nggak ada, bukan di masjid. Kalau di masjid umum nggak boleh kita azan karena udah ada muadzinnya. Kalau ada musola, nah boleh kita azan. Karena nggak ada yang tetap, nggak ada rawatibnya. Kita tahu di rumah kita, dan kita mau berjamaah azan. Jangan main tunjuk-tunjuk azan sendiri karena pahalanya besar. Saya sendiri azan, nggak pakai pusing-pusing. Karena orang munafik kita ambil hak kita. Karena bukan masjid, bukan musola yang banyak orang, karena rumah biasa atau majlis taklim ada pahalanya besar. Nabi sekiranya kalian kalau disuruh azan kalian akan berebutan kalau kalian tahu pahala azan dan pahala shaf awal Jumat, shaf awal salat berjamaah, dan itu semuanya melihat. Yang kedua, law ya'lamuna ma fi tahjir lasabagu ilaih. Salat zuhur, subhanallah, kita kira salat zuhur itu kecil pahalanya. Tahjir artinya dahulu sebelum waktu datang, waktu hajirah, waktu panas kan? Zaman-zaman Nabi di Madinah katanya panas terik matahari, keluar semua orang yang lagi kerja berhenti langsung ke masjid, orang-orang yang mendatang langsung ya, kafilah-kafilah berhenti sejenak untuk sholat zuhur kalau kita taksi sekarang yang gitu. Mereka stop waktunya untuk istirahat sholat di waktu panas, datang duluan jam 10, jam 12 misalnya, sudah dikit lagi 5 menit sudah siap untuk menunaikan sholat zuhur. Pahalanya besar juga. Kita tahu sholat zuhur itu pahalanya lebih daripada sholat maghrib. Sholat subuh kita yang pertama, sholat apa lagi? Sholat isya, sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib yang terakhir. Tapi yang paling banyak sholat maghrib. Subhanallah, sholat zuhur dia masih banyak pahala-pahala di dalam kemuliaan karena panas terik matahari, karena orang lagi enak-enak dagang, lagi enak-enaknya. Kalau kita isoma ya istilahnya di situ mau makan, mau pergi dulu, enggak, kita sholat. Orang-orang kantor jangan makan dulu, jangan kemana-mana dulu, sholat dulu. Orang pasar sholat dulu. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian tahu, kalian datang siang-siang, kalau kita sebelum waktu untuk hadir dalam sholat zuhur, kalian akan berlomba-lomba, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di situ terbuka pintu-pintu langit, doa-doa diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat turun menyaksikan orang-orang yang sholat lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya tuh jam 12 orang lagi mau sini. Kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ya'lamun, yang terakhir, walau ya'lamuna ma bil atama wa subah la atawhuma walau habwa. Kiranya kalau kalian tahu atama sholat isya. Atama artinya hitam gelap gulita, yang telah mega kuning, mega merah, mega hitam. Nah itulah sholat isya. Pada dahulu sholat isya ditakhir sedikit karena sampai gelap sekali baru sholat isya. Kalau kita cepat sekarang. Sekiranya kalau kalian tahu apa-apa yang pahala di dalam sholat isya dan sholat subuh, paling banyak apabila sholat subuh dan sholat isya. Hadis-hadis apabila sholat tersebut. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, semata-mata dia sholat setengah malam. Apabila dia sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah sembahyang semalam suntuk. Padahal kita nggak bangun, padahal kita nggak sholat tahajud nggak banyak, karena sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah ditulis kita bangun malam.
Alhamdulillah. Dari patokan ini saja cukup kita ahli bangun malam. Kenapa? Ahli sholat isya berjamaah, ahli sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Walaupun berdua, walaupun berlima, walaupun di masjid, walaupun di musola berjamaah. Begitu pahalanya besar. Kalau sekiranya kalian tahu pahala dua ini, sholat subuh, sholat isya, maka kalian akan datangi walaupun merangkak. Jangan tidak sholat. Kalian keluar, kalian sholat walaupun merangkak. Artinya dalam keadaan sakit pasti kalian keluar. Kenapa? Pahalanya besar. Pahala sholat subuh dan sholat isya engkau akan datangi walaupun engkau merangkak dalam keadaan sakit kaki. Ya, kita kalau lagi datang asam urat, ya Allah, keseret tuh kaki. Ingat ya, asam urat dan juga kaki udah nggak bisa bangun. Nah itu kita datengin juga, sembahyang juga, tetap sembahyang walaupun sakit, walaupun menyeret kaki, walaupun kau merangkak, engkau akan datengin. Karena apa? Pahala sholat isya, pahala sholat subuh, banyak rahasia-rahasia pahalanya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ahli sholat. Amin. An Ibn Umar radhiyallahu anhu ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab di dalam pahala puasa malam, ya, pahala-pahala sahur, pahala-pahala kita bangun sahur, bahwa kata Nabi bahwa Bilal dia nanti akan azan di awal malam. Nah ini namanya azan 2 kali. Kalau bulan puasa 2, tapi sebenarnya bukan puasa saja. Kalau di negeri-negeri Yaman di Hadramaut 2 kali setiap hari. Bukan di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kan azan untuk sahur, menandakan azan awal, terutama Mekah Madinah. Nah, Mekah Madinah tuh suka-suka orang bangun azan, bangun, padahal baru azan awal. Orang umroh, saking dia pengen sembahyang disangka azan subuh, padahal masih azan apa? Sahur. Bedanya sejam antara azan awal dengan azan subuh. Inna Bilalan yu'adhdhinu bilail. Fakulu washrabu. Nah, kalian kalau dengar azan Bilal yang pertama yaitu masuknya sahur, kalian makan minum sahur untuk esok puasa. Hatta yunada Ibnu Ummi Maktum. Sampai nanti azan lagi seorang yang pertama Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Itu azan fajar. Kalian sudah nggak boleh makan lagi. Bukan rajul a'ma. Abdullah ibn Ummi Maktum adalah orang yang buta. Ya. La yunadi hatta yugala lahu asbahta. Kalau udah azannya Abdullah ibn Ummi Maktum menandakan engkau sudah subuh, engkau sudah masuk subuh. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sudah. Orang dahulu masih azan masih makan aja. Nggak boleh. Kalau udah azan nggak boleh lagi makan, minum, merokok. Masih sebatang lagi. Masih seisepan lagi, nggak boleh. Jangan ambil itu paham salah. Nggak boleh. Kita sudah dengar azan berhenti, keluarkan dari mulut sisa-sisa makan mulut kita. Ya, itu suka-suka masing digunakan itu Pak. Ya, karena nggak ngaji, kalau dia ngaji itu larang. Asbahta, kau sudah masuk subuh, ya, kalau sudah azan yang di waktu fajar, ya, fajar shadiq, ya. An Hafsah, istri Rasulullah. Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar. Hafs dan Hafsah, kembar. Rasulullah, Sayyidina Umar punya anak Hafs laki dan Hafsah, ya. Laki namanya Hafs, nama-nama singa, nama-nama macan. Hafsah, ya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri Sayyidina Umar, mertua Sayyidina Abu Bakar, mertua Sayyidina Umar, mantu Sayyidina Uthman, mantu Sayyidina Ali. Karena itu atakafal muadzin di subuh, wa ba'da subuh shalla rak'atain khafifatain. Allahumma shalli wa sallim. Di dalam bulan puasa juga Rasulullah SAW apabila dia i'tikaf dan dia mendengar azan sudah masuk subuh, Rasulullah SAW salat qabliyah subuh, rak'atain fajar sama, qabliyah subuh sama, 2 rakaat khafifatain, singkat, tidak terlalu panjang, pemanasan kalau gitu. Bahkan di rumah Rasulullah SAW kata Sayyidina Aisyah, dia sholat sunnahnya di rumah, rakaatain khafifatain qabla an tuqama shalat, sebelum qomat sholat. Nanti kalau Rasulullah keluar, la taqumu hatta tarawni,
Kalian jangan komat dulu sehingga kalian aku keluar dari rumah Rasulullah SAW sampai ke kiblat baru disuruh komat. Itu kalau adzan artinya inisiatif muazzin karena dia memegang waktu, memegang detik, menit masuk. Kalau adzan kita perintah, kalau imam sudah ada baru qomat. Kalau qomat dari perintah imam. Wallahu a'lam, sudah masuk jam 6. Wa ilmuhu atammu la ilma lana illa ma 'allama ahkam sirri asrar al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول.